بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بذریعہ سوشل میڈیا آپ حالات و واقعات کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کل 15 مئی اسلام آباد کی سرزمین پہ انٹرنیشنل رافضی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کو سنی کانفرنس کا نام دیا گیا، جبکہ حقیقت میں وہ ایک رافضی کانفرنس، اور وہ بھی انٹرنیشنل رافضی کانفرنس جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو حضور قبلہ امام جلالی عزیز شرفہ نے ایک پیشن گوئی کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ ان قریب یہ تکفیری گروپ، یہ تفضیلیوں کے مائنڈ ماسٹر، یہ رافضیوں کے ترجمان بھی سنی کانفرنس کروائیں گے۔ سنی کون؟ اب دیکھو، اب میں غیب نہیں جانتا، لیکن کچھ لوگ اب وہ بھی سنی کانفرنس کریں گے جن کی گھٹی میں خارجیت اور ناسبیت ہے۔ اب دیکھو، اب میں غیب نہیں جانتا، لیکن کچھ لوگ اب وہ بھی سنی کانفرنس کریں گے جن کی گھٹی میں خارجیت اور ناسبیت ہے کہ ہم بھی سنی ہیں، جو کہ بحمدی تعالیٰ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے سچی ثابت ہوئی، اور پھر ان رافضیوں کی ترجمانی کرنے والے اور تفضیلیوں کے مائنڈ ماسٹر گروپس کی طرف سے سنی کانفرنس کا اعلان کیا گیا۔ اب دوسرے نمبر پہ کہ سنی کانفرنس کا انہوں نے نام کیوں چوز کیا ہے، جبکہ اس سے قبل جتنے بھی اس کانفرنس کے منتظمین ہیں، بڑے بڑے ان کے گرو ہیں، وہ ریاض شاہ ہو، وہ حسین الدین شاہ ہو، یا کہ عبد القادر شاہ ٹنج باٹا ہو، یا ان کے ہواری پجاری جتنے بھی ہیں، ان کی تقاریر آپ اٹھا لیں، کیونکہ آج میں مخاطب ہوں عوام اہل سنت سے، اور وہ عوام جو کہ غیرت مند عوام ہے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ آپ ان کی تقاریر اٹھائیں، ان کے بیانات اٹھائیں، ان میں سے کوئی ایک ایسا بیان جو کہ صداقت اہل سنت، حقانیت اہل سنت، سنی ہونا کیوں ضروری ہے، ہاں ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اہل سنت اہل جنت، ان موضوعات پر مشتمل ان کا کوئی بیان یا ان کی کوئی تقریر ہو تو وہ سامنے پیش کریں، کیونکہ ان کے نزدیک سنی ہونا یہ اپنے آپ کو گالی سمجھتے ہیں۔ سینکڑوں قبلہ امام جلالی عزیز شرفہ کے بیانات صرف عقائد اہل سنت کو واضح کرنے کے لیے اور حقانیت اہل سنت و صداقت اہل سنت پر مشتمل ہیں، تو یہ کہتے تھے جی اپنے آپ کو سنی کہلوانا اور حنفی بریلوی کہلوانا، یہ تم نے ایک اپنے آپ کو مخصوص کر لیا ہے، اور دوسرے لوگوں کو تم معاذ اللہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، اس طرح کی یہ گفتگو کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے جو ایمرجنسی ایک اپنا سنی ہونے کا لبادہ اوڑھ کر عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کا جھانسا دیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کا ایک پیش خیمہ ہے، چونکہ ان کو عقائد اہل سنت سے اور عقیدہ اہل سنت سے کوئی پیار نہیں ہے، کہ کوئی ہمارا سنی بھائی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اگر ان کو عقائد اہل سنت سے، نظریات اہل سنت سے پیار نہیں تو پھر انہوں نے سنی کانفرنس کا نام کیوں دیا ہے۔ اصل میں انہوں نے جب حالات و واقعات کو دیکھا کہ قبلہ امام جلالی عزیز شرفہ نے جس قدر اہل سنت میں ایک بیداری پیدا کر دی ہے، اگر اب ہم نے سنی یہ لبادہ نہ اوڑا اور ایک سنی ٹائٹل اگر ہم نے شو نہ کیا تو یہ عوام اہل سنت تو ہمارے دستوں کی ربا ہوگی۔ تو انہوں نے عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے ایک سنی کانفرنس کا ٹائٹل دے کر، اصل میں جو کہ انٹرنیشنل رافضی کانفرنس جس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ کیا منظر ہوگا، ٹائٹل اوپر ہوگا سنی کانفرنس کا، جو کہ اصل میں رافضی کانفرنس ہے، مگر اس کانفرنس میں جو مہمان آئیں گے، جن کو مدعو کیا جا رہا ہے یا جو مدعو کیے گئے ہیں، وہ انداز کیا ہوگا۔ محمود شاہ محدث ہزاروی کا بڑا بیٹا آئے گا، سنی کانفرنس میں آئے گا، سٹیج پہ اس کو دعوت دی جائے گی، اظہار خیال کرنے کے لیے کھڑا ہو کے کہے گا کہ جو حق چار یار کا نعرہ لگاتا ہے، جو نعرہ تحقیق لگائے اور اس کے جواب میں حق چار یار کہا جائے، تو جو شخص نعرہ تحقیق لگا رہا ہے اس سے تم نے نکاح بھی نہیں پڑھوانا، ان سے تم نے جنازہ بھی نہیں پڑھوانا، اور اس شخص کو تم نے زکوٰۃ بھی نہیں دینی، باوجود اس کے پھر بھی وہ سنی کہلوائے گا۔ اسی محمود شاہ محدث ہزاروی کا چھوٹا بیٹا آئے گا اظہار خیال کے لیے، جب اظہار خیال کرے گا تو وہ علامات اہل سنت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہے گا
दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, उम्मत का इजमाई कती अकीदे का वो इनकार सरेआम करेगा, बावजूद इसके कि उसके भी सुन्नी होने के नारे लगेंगे। और फिर साथ ही कज़्ज़ाब, दज्जाल, झूठे मुद्दाई नबुव्वत मुख्तार सख्फी का मुहिब शम्सुर रहमान मशदी भी आएगा, आकर सहाबा किराम आलिम रिदवान पे तबर्रा करेगा, बावजूद इसके कि उसको भी सुन्नी कहा जाएगा। इसी तरह जितने भी आएंगे इल्ला माशाअल्लाह, वो आकर कोई तो कहेगा कि जी जलाली ने ये किया, उसने ये किया, वो सुन्नियत से हट गया, उसने अक़ीदे अहले सुन्नत से बगावत की, ये किया वो किया। इसके अलावा कोई इनमें से ऐसा नहीं होगा कि जो अलामात अहले सुन्नत को बयान करे और औसाफ़ अहले सुन्नत को बयान करे। इस मौका पे मैं हुजूर क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़हू की अजीम शख्सियत को खराज तहसीन में पेश करना चाहता हूं कि हुजूर आपने जो अहले सुन्नत में एक बेदारी पैदा की और अहले सुन्नत के अंदर एक शऊर बेदार किया और अहले सुन्नत की आवाम को अपने पांव पे खड़े होने का तरीका सलीका सिखाया कि कैद नहीं देखना, पीर नहीं देखना, अपना लीडर नहीं देखना, अकीदे अहले सुन्नत देखना है, शख्सियत को नहीं बचाना, नजरियात को बचाना है, जिसकी बुनियाद पर ये सारे बड़े बड़े कठिन मरहले आए। गाजी नामूस रिसालत गाजी मलक मोहम्मद मुमताज हुसैन कादरी शहीद कुद्दस सिर्रुल अजीज को शहीद किया गया। रावलपिंडी का वो रहने वाला शेर मर्द, उसकी हिमायत में इनमें से कितने निकले, ये जब उनको तख्तेदार पे चढ़ाया गया कितने ऐसे थे वो निकले, इनमें से कोई भी नजर ना आया। मगर अब जब अपनी दुम पे क़िबला इमाम जलाली का पांव आया, सारे इकट्ठे हो गए। और मजे की बात, वहां स्टेज पर जो आएंगे उनमें से अक्सर वो होंगे जिनको बुलाया गया, वो बुलाने वालों की नजर में वो लोग गुमराह भी होंगे, काफिर भी होंगे, गुस्ताखी आले बैत भी होंगे। और फिर जो आने वाले हैं उनकी नजर में बुलाने वाले गुमराह भी होंगे और सहाबा किराम आलिम रिदवान से बुग़्ज़ रखने वाले भी होंगे। कैसा मंजर होगा। बावजूद इसके फिर भी वो एक दूसरे को गले मिलेंगे, मुआनके करेंगे, सिर्फ क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़हू के बुग़्ज़ में सारे इकट्ठे हो रहे हैं। किसी एक शख्स को भी अकीदे अहले सुन्नत का दर्द नहीं है, एक शख्स को भी अकीदे अहले सुन्नत से प्यार नहीं है, नजरियात अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ दिफा करना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद अपनी तजुरियां भरना है, इनका मकसद अपनी खनगाहें बचाना है, अपने मुरीदों को बचाना है और मुरीदों के नजराने जो इन्होंने मुस्तकबिल में उनसे बटोरने हैं वो नजराने बचाना है। वगरना अहले सुन्नत के नजरियात से इनको कोई प्यार, कोई मोहब्बत नहीं है। इसलिए मोहतरम साहब नाज़रीन, मेरी गैरतमंद अवामी अहले सुन्नत, आपके सामने आज मैं फतवा रज़विया शरीफ से एक हवाला पेश करके इजाजत चाहूंगा। फतवा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 29 है, सफा नंबर इसका 615 है। इसके अंदर उमूर इशरीन जो कि अहले सुन्नत व जमात के अकायद व नजरियात की 20 निशानियां उमूर जिक्र किए गए हैं। इनमें से 4 और 5 ये उमूर आप पढ़ लीजिएगा जो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत शेखैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा पर कुर्ब इलाही में तफजील दे, वो गुमराह मुखालिफे सुन्नत है। अब इनमें से कितने ऐसे हैं जो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफे बिला फसल नहीं मानते, चाहे वो निजामुद्दीन जामी ही क्यों ना हो, चाहे वो हनीफ कुरैशी ही क्यों ना हो, चाहे वो दीगर हवारी पुजारी हो। कितने ऐसे हैं जो ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफे बिला फसल मानते ही नहीं है। वो इनका माइंड मास्टर अब्दुल कादिर शाह टंज भाटा, ज़ुब्दत व तहकीक, उसकी किताब आप उठा के देख ले, उसके अंदर उसने क्या जहर गोला है, वजात की जरूरत नहीं। इसी तरह ये 5 नंबर देख लीजिए, जंग जबल सिफ़ीन में हक बदस्त, हक परस्त अमीरुल मोमिनीन अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम था, मगर हजरात सहाबा इकराम मुखालिफीन की खताए इज्तिहादी थी, जिसकी वजह से उन पर तान सख्त हराम, उनकी निस्बत कोई कलमा इससे ज़्यादा गुस्ताखी का निकालना बेशक रिफ्ज है। और खुरूज अज़ दायरे अहले सुन्नत, जो किसी सहाबी की शान में कलमा तान और तौहीन कहे, उन्हें बुरा जाने, फासिक माने, उनमें से किसी से बुग़्ज़ रखे, मुतलकन राफ़ज़ी है। अब इनमें से कितने हैं जो इसी जंगे जमल और सिफ़ीन को बेस बनाकर, मुशाहिरात सहाबा किराम आलिम रिदवान को बुनियाद बनाकर किन किन पर तबर्रा बोलते हैं, मुक़द्दस नफूस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर, बावजूद इसके कि वो फिर भी सुन्नी कहलवाएंगे। इसलिए सुन्ना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चों की रखवाली है। और जिस तरह के हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, हमारे अहबाब हमें आगाह कर रहे हैं कि कल वाली इंटरनेशनल राफ़ज़ी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां राफ़ज़ी लोग कर रहे हैं, बनफ़्से नफीस खुद इंतजाम कर रहे हैं, और कल वाला मजमा भी ज्यादा राफ़ज़ियों का होगा और वही आकर इनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। इसलिए अवाम अहले सुन्नत बेदार हो जाओ,
اپنے عقائد و نظریات کا دفاع تحفظ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اس آواز کو بلند کرو کہ جب تک بھی زندہ رہنا ہے، حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا یا آصف، جب جانا اپنی باری ہے، وما توفیقی الا باللہ۔